Living God, loving God, God of all comforts, we praise you, Papa. Oh, Ramana Shakaraba, God of wonders, mighty God. Oh, Rebara, God of heaven, holy, 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 we praise you, Papa. Adura Rurege Shikaraba, Oh, Raba Shakalaba, Haraba Shakaraba. Papa, you're the Lord of hosts, you're the Lord of peace, Lord and Counselor, we praise you, holy, holy, holy. King Eternal, Papa, we praise you, King Immortal, Lord Jehovah Jireh, we praise you. Lord, you are our provider. You are our peace of Mahalama Shakalama. You are our banner, Daddy. We praise you. Thank you, Jesus. Appa Rimara Shakarama, Redharalama, Sheko Rikarama, Ratharalama, Alpha and Omega. We praise you, Papa. Fairest Lord, most upright God, Son of righteousness. We praise you. Thank you, Jesus. Rock of Ages, Lily of the Valleys, Rose of Sharon, Cluster of blossoms, we praise you. Ramara Sheko Rasikharaba. Kartave, hallelujah. അങ്ങയുടെ പാദമെടുത്ത് ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവേ. ഉരാരബ ശേഖോ രസിഖാരബ. ഓ പ്രഭാതം നിമിഷം വരെ അപ്പന്റെ സ്വർഗീയ കരം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചലിച്ചുള്ള അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിനായി ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു ഡാഡി. ഓ റബശ്യാരബ ശേഖോ റബാരബ ശേഖോ രസിഖാരബ. Daddy, you are our redeemer. You are our helper. You are our creator, Daddy. Rimara Sheko. You are our goodness. You are our hiding place. We praise you, Papa. Oh, Rimara Syaribara Shandaraba. Daddy, for your praising you for the blood of the sprinkling, for your blood that speaks better things, Papa. For the blood of the everlasting covenant, we praise you, Daddy. Rimara Sheko Razikaraba. Oh, he who is seated at the right hand of God, we praise you. He sits above the circle of earth, we praise you. കർത്താവേ, ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് അപ്പന്റെ പാതി സമർപ്പിക്കുന്നു. Oh, Ramashiko Rasikaraba Redigesia. Father, in the name of Jesus, we thank you that your glory is here. Thank you, Lord, that you are the God of glory. You are the Father of glory. You are the King of the glory, the Spirit of glory. Oh, Ramarashiko, we worship you, we love you, we exalt you, Daddy. We glorify you, Jesus. രാത്രിത്തെ മീറ്റിങ്ങിനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവശബ്ദം ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കണമേ കർത്താവേ. ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളെ ക്ഷമിക്കണമേ. Daddy, forgive all of our sins. Wash us with your precious blood. കർത്താവേ, ഇന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരെ ഹല്ലേലൂയ റീമാരാ സേകോ റസിയ. ഇന്ന് രാത്രി ശുശ്രൂഷിയുടെ ദാസിയെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മക്കളെ ഭവനത്തെ യേശുക്രിസ്തു രക്തത്താൽ കവർ ചെയ്ത് മുദ്രയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. Let your angels, oh റീമാരാ സിയ, guard this meeting. We cover all the devices under the blood of Jesus. Rimara Hashikala Barasya, Rimara Gesya, Rimara Sya, Rimara Barabashandaraba. Sakala ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് കർത്താവേ, ഓ ദൈവവചനത്തിന് വിരോധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചിന്തകളെ, ഓ എല്ലാ വ്യാകുലതകളെ, ഓ റീമാര സാകാരാലബ ഷേകോ റസ്യ, Daddy, we cancel it in the mighty name of Jesus Christ. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ദൈവവചനത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരു ദാഹമുണ്ടാവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിതയ്ക്കുന്ന വിത്ത് ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളിൽ വലിയ ഫലം കൊണ്ടിരുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന കൃപയ്ക്കായി എന്റെ കർത്താവിനെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. Let transformation take place, Daddy. Let our mind be renewed this night, Daddy. Rimarara besheko rasikaraba, rebasyamdara resheko rasikaraba. കർത്താവേ, ഇവിടെ ദാസിയെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ ദാസിയെ ശക്തമായി ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുവാൻ കർത്താവെ കൃപ ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഞങ്ങളുടെ മകളെ അയച്ചതിനായി ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്നു. Whatever that is coming against this meeting, oh, I finally cancel it in the mighty name of Jesus Christ. Oh, Holy Spirit, you take control over this meeting. ഞങ്ങളുടെ സ്തുതി സ്തോത്ര പാട്ടുകൾ കർത്താവ് വചനധ്യാനം എല്ലാം ഞങ്ങളെ ക്രിയ ചെയ്യണം. ഓ, ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കണം, ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണം, ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കണം, ഞങ്ങളെ വളർത്തണം കർത്താവേ. ഓടിമാരകസ്യ സ്വർഗ സന്തോഷിക്കുന്ന രാത്രിയാക്കി മാറ്റണം. കടന്നു വരുന്നവരുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട് മടങ്ങുവാൻ അപ്പാകെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആദ്യോടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കണം.
സകല പ്രാർത്ഥനയാചനയെപ്പിച്ച് കിട്ടിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. സാലോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെച്ചെന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും ഹല്ലേലൂയ സന്തോഷത്തോടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ സമ്പത്തെന്നു ചൊല്ലുവാൻ വേറെയില്ലൊന്നും, യേശു മാത്രം സമ്പത്താകുന്നു. എന്റെ സമ്പത്തെന്നു ചൊല്ലുവാൻ വേറെയില്ലൊന്നും, യേശു മാത്രം സമ്പത്താകുന്നു. ചാവിനെ വന്നുയർത്തവൻ വാനലോകമതിൽ ചെന്നു, സാധുവെന്നെ ഓർത്തു നിത്യം നാഥനോടു യാചിക്കുന്നു. എന്റെ സമ്പത്തെന്നു ചൊല്ലുവാൻ വേറെയില്ലൊന്നും, യേശു മാത്രം സമ്പത്താകുന്നു. ക്രൂശിൽ മരിച്ചീശനൻ പേർ വീണ്ടെടുത്തെന്നെ സ്വർഗ്ഗനാട്ടിലാക്കുവാൻ, പാപം നീങ്ങി ശാപം മാറി മൃത്യുവിന്മേൽ ജയമേകി, പാപം നീങ്ങി ശാപം മാറി മൃത്യുവിന്മേൽ ജയമേകി, വേഗം നൽകി. എന്റെ സമ്പത്തെന്നു ചൊല്ലുവാൻ വേറെയില്ലൊന്നും, യേശു മാത്രം സമ്പത്താകുന്നു. എന്റെ സമ്പത്തെന്നു ചൊല്ലുവാൻ വേറെയില്ലൊന്നും, യേശു മാത്രം സമ്പത്താകുന്നു. നല്ലദാസനെന്നു ചൊല്ലുന്ന തൻ്റെ മുമ്പാകെ ലജ്ജിതനായി തീർന്നു പോകാതെ, നന്ദിയോടൻ പ്രിയൻ മുമ്പിൽ പ്രേമ കണ്ണീർ ചൊരിഞ്ഞിടാൻ, നന്ദിയോടൻ പ്രിയൻ മുമ്പിൽ പ്രേമ കണ്ണീർ ചൊരിഞ്ഞിടാൻ, ഭാഗ്യമേറും മഹോത്സവ വാർഷകാലം വരുന്നല്ലോ. എന്റെ സമ്പത്തെന്നു ചൊല്ലുവാൻ വേറെയില്ലൊന്നും, യേശു മാത്രം സമ്പത്താകുന്നു. എന്റെ രാജാവെഴുന്നള്ളുമ്പോൾ തൻ്റെ മുമ്പാകെ ശോഭയേറും രാജ്ഞിയായി തൻ, എന്റെ രാജാവെഴുന്നള്ളുമ്പോൾ തൻ്റെ മുമ്പാകെ ശോഭയേറും രാജ്ഞിയായി തൻ, മാർവിലെന്നെ ചേർത്തിടും തൻ പൊന്നു മാർവിൽ മുത്തിടും ഞാൻ, മാർവിലെന്നെ ചേർത്തിടും തൻ പൊന്നു മാർവിൽ മുത്തിടും ഞാൻ. ആയെനിക്ക് മഹാഭാഗ്യം ദൈവമേ നീ ഒരുക്കിയോ. എന്റെ സമ്പത്തെന്നു ചൊല്ലുവാൻ വേറെയില്ലൊന്നും, യേശു മാത്രം സമ്പത്താകുന്നു. ചാവിനെ വന്നുയർത്തവൻ വാനലോകമതിൽ ചെന്നു, ചാവിനെ വന്നുയർത്തവൻ വാനലോകമതിൽ ചെന്നു, സാധുവെന്നെ ഓർത്തു നിത്യം നാഥനോടു യാചിക്കുന്നു. എന്റെ സമ്പത്തെന്നു ചൊല്ലുവാൻ വേറെയില്ലൊന്നും, യേശു മാത്രം സമ്പത്താകുന്നു.
Hallelujah, Daddy, you are our everything, Daddy. അങ്ങാണ് ഞങ്ങളുടെ സർവം, അങ്ങാണ് ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് കർത്താവേ. കാൽവരി ക്രൂശിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രക്തം ചൊരിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്ത കർത്താവേ. അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി വേല ചെയ്ത കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ക്രൂശ് ചുമക്കുവാൻ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഞങ്ങളുടെ കൃപ പകരണമേ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവേ. കർത്താവേ, അങ്ങേ ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലജ്ജിതരാവരുത് കർത്താവേ. സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിന്റെ വേല തികച്ചും കർത്താവിന്റെ മാറോട് അടയ്ക്കുന്നവരാക്കി എന്റെ സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Hallelujah. Rimara sheko rasi karaba. Rimara sia rimara gashamdaraba. Hallelujah. നമുക്ക് വചനത്തിലേക്ക് കടക്കാം. എഫെസ്യ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10 മുതൽ 13 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വേഗം വായിക്കാം. Hallelujah. ഒടുവിൽ കർത്താവിലും അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിപ്പെടുവീൻ. പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധവർഗം ധരിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല, വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകാധിപതികളോടും സ്വർലോകങ്ങളെ ദുഷ്ടാത്മ സേനയോടും അത്രേ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദുർദിവസത്തിൽ എതിർപ്പാനും സകലവും സമാപിച്ചിട്ട് ഉറച്ചു നിൽപ്പാനും കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധവർഗം എടുത്തുകൊള്ളുവിൻ. ആമേൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അവന്റെ ശക്തി ശക്തിയാലും നമ്മൾ ബലപ്പെടണമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഹല്ലേലൂയ എന്താണ്? ദൈവം ഹല്ലേലൂയ ദൈവഹിതം നമ്മൾ അറിയണം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ വസിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം നമുക്കറിയാം. സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു, എന്റെ വചനം നിങ്ങളെ എന്നിലും വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വളരെ ഫലം കായ്ക്കും. ഹല്ലേലൂയ. വല്ലപ്പോഴും ഹല്ലേലൂയ ഈ മുന്തിരിവള്ളിയിൽ വന്ന് വസിക്കുന്നവരായിട്ടല്ല. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കും 24/7 നമ്മളെ മുന്തിരിവള്ളിയിൽ വസിച്ചാൽ മാത്രമേ ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും മുങ്ങിയിരിക്കുന്നവരായി തീരണം. ഹല്ലേലൂയ. എത്രത്തോളം നമ്മൾ വസിക്കുന്നു, നമ്മൾ എത്രത്തോളം കർത്താവാകുന്ന മുന്തിരിവള്ളി നമ്മൾ വസിക്കുന്നു, അത്രത്തോളം നമ്മൾ അമിത ബലം ഉള്ളവരായി തീരും, ദൈവശക്തി ഉള്ളവരായി തീരും. 2 കൊരിന്ത്യർ 11:2-3 വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ എരിവോട് പറയുന്നു, ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്ന ഏകപുരുഷന് നിങ്ങളെ നിർമ്മല കന്യയെ ഏൽപ്പിപ്പാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ സർപ്പം ഹവ്വയെ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും വിട്ട് വഷളായി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ക്രിസ്തുവിൽ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്നു, ആദാമും ഹവ്വയും അവർക്ക് സകലതും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നവർ, അവർക്ക് സകലതും ഹല്ലേലൂയ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അവിടെ ശത്രു അവരെ പല തന്ത്രങ്ങളുമായി ഹല്ലേലൂയ അവിടെ ചെല്ലുകയും അവരെ ഹല്ലേലൂയ ആ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് അവരെ വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമക്കളെ, ഈ ദിവസങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ this is the end times. ഹല്ലേലൂയ. ആ ശത്രു അവന്റെ അമിത ശക്തിയോടെ അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്, പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് നിങ്ങൾ എതിർത്ത് നിൽക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അവന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ എന്താണെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. അത് തിരിച്ചറിയാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എതിർത്ത് നിൽക്കും?
ആയിരിക്കും ദൈവമക്കളെ. Hallelujah. For that you need the mind of Christ. ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് റോമാലേഖനം 12-ാം അധ്യായത്തില് 1-2 വാക്യം, നിങ്ങൾ മനസ്സ് പുതുക്കി ദിനം തോറും നിങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെടണം. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സുള്ളവരായി നിങ്ങൾ തീരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സകലതും വിവേചിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും. അവന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ. കാര്യം ദുർദിവസങ്ങൾ വരികയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ആമോസിന്റെ പുസ്തകം ഹല്ലേലൂയ 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഹല്ലേലൂയ ആമോസിന്റെ പുസ്തകം 8-ന്റെ 2-3 വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ആമോസേ നീ എന്ത് കാണുന്നു എന്ന് അവൻ ചോദിച്ചതിന് ഒരു ആമോസിന്റെ 8-ന്റെ 2-3 ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണാം ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പോൾ സുപ്രസാദ കാലമാണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു കാലം വരും നമുക്ക് ദൈവവചനം എടുക്കാനോ ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കാനോ കഴിയാത്ത ഒരു കാലം വരും. ആ സമയങ്ങളിൽ ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വചനം സംക്രമിച്ച് വെക്കേണ്ടവരായി തീരണം. നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഏകാഗ്രത ഉള്ളവരായിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ഏത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും ഹല്ലേലൂയ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിർമ്മലത വിട്ട് നമ്മൾ പോകുവാൻ ഇടവരുത്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്ന അവസ്ഥ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം എതിർത്ത് നിൽക്കണം. നമ്മൾ അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേഴ്സ് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. റെസ്ലിംഗ് എന്നൊരു വാക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം റെസ്ലിംഗ് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ സ്പോർട്സിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഫേസ് ടു ഫേസ് അറ്റാക്ക് ആണ്. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ ഒരാൾ തളർന്നു വീഴാൻ പാടില്ല. അതിന്റെ അവസാനം വരെയും ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ഭയന്ന് തിരിഞ്ഞ് ഓടുവാനും പാടില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ കർത്താവിന്റെ അമിത ബലവും ശക്തിയും ഹല്ലേലൂയ എന്തിനാണെന്നറിയോ? പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ അമിത ബലവും ശക്തിയിലും നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ദുർദിവസത്തിൽ, അടുത്ത വാക്യം പറയും, ദുർദിവസത്തിൽ എതിർപ്പാനും സകലവും സമാപിച്ചിട്ട് ഉറച്ചു നിൽപ്പാനും കഴിയേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധവർഗം എടുത്തുകൊള്ളും. ദൈവത്തിന്റെ സർവായുധങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം വർഷമായിരിക്കും നീതിമാൻ 7 പ്രാവശ്യം വീണാലും അവർ എഴുന്നേൽക്കും. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കണം. അമിത ബലം അമിത ശക്തി നമ്മൾ പ്രാപിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കാൻ കാരണം ഹല്ലേലൂയ ചില തീയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ, ചില പരീക്ഷകൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ വീണ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സടകുടന്ന് നമ്മൾ എഴുന്നേക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ ദിനം തോറും നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ അമിത ബലവും ശക്തിയും പ്രാപിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഹല്ലേലൂയ. സോങ് ഓഫ് സോളമൻ ഉത്തമഗീതം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 9-ാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹല്ലേലൂയ എന്റെ പ്രിയേ ഹല്ലേലൂയ ഫറവോന്റെ രഥത്തിന് കെട്ടുന്ന പെൺ കുതിരയോട് ഞാൻ നിന്നെ ഉപമിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സഭയും ഹല്ലേലൂയ മണവാളനും കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആ അധ്യായത്തിൽ ഉത്തമഗീതം മുഴുവൻ ഹല്ലേലൂയ തുടക്കം മുഴുവൻ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ സഭയും കാന്തനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ സ്നേഹബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ നമുക്കറിയാം എന്താ പറയാ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ, കർത്താവിന്റെ സഭയുടെ ഒരുക്കലിനെ സഭയെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതും സഭയെ അവിടെ മുള്ളുകളുടെ ഇടയിലെ താമര എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കെട്ടിയടച്ചിരിക്കുന്ന തോട്ടം എന്ന സഭയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തിർസ പോലെ സൗന്ദര്യമുള്ളവൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ മാർബോട് ചേർന്നിരുന്നവൾ എന്നൊക്കെ സഭയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം. മുള്ളുകളുടെ ഇടയിലെ താമരയാണ് ഈ സഭ. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് മുള്ളുകളുടെ ഇടയിലാണ്. താമര എങ്ങനെയാണ് വളരുന്നത്? ഹല്ലേലൂയ. ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായ ഈ ദുഷ്ട ലോകത്തിന്റെ നടുവിലാണ് ഹല്ലേലൂയ ഈ സഭ, കർത്താവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട സഭ നിൽക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. മുള്ളുകൾ നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഭൂമി ശാപമായി തീർന്നുകൊണ്ട് മുള്ളും പരക്കാരയുമായി തീർന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഈ ലോകം, ദുഷ്ട ലോകത്തിന്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന സഭ, കെട്ടി അടച്ചിരിക്കുന്ന തോട്ടം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സഭ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവാണ് ഈ സഭയുടെ ഉടമ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ പറവോന്റെ രഥത്തോട് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ ഒരുപാട് ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. സാധാരണ നമ്മളെ കുതിരകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ഈവൻ യുദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആൺ കുതിരകളെയാണ് ഹല്ലേലൂയ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പെൺകുതിരയോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം ഈ കുതിരകളെ ഹല്ലേലൂയ പല കാര്യങ്ങൾ അവർ വഹിച്ച് എന്താ പറയാ വെയിറ്റ് എടുക്കാനും പല കാര്യങ്ങൾക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ ഈ കുതിരയെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പെൺകുതിര ഹല്ലേലൂയ ഫറവോന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ, ഫറവോന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ചല്ല നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്, കൊട്ടാരത്തിലെ രാജാവിന്റെ ചാരിയറ്റ്സിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുതിരയാണ്. നോക്കിക്കൊള്ളേ അതിന്റെ ഒരു പദവി. അതിന് സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത്, അതിന് സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് കൊടുത്ത്, അതിന് എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ ആ രാജാവിനെ വഹിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന കുതിരകളാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആ കുതിരയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അവയെ ഏറ്റവും വലിയ പടയാളികൾ കൊണ്ടുവന്നവരെ എന്താ പറയാ ഗാർഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അതിന്റെ ദൗത്യം എന്താണ്? ഹല്ലേലൂയ. അതിന് ഒരേ ഒരു ദൗത്യമുള്ളൂ. എന്താണ്? രാജാവിനെ എഴുന്നള്ളിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ലോകത്തിന്റെ പാപക്കുഴി കിടന്ന് നമ്മളെ കർത്താവ് രക്തം കൊടുത്ത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും ദൂതന്മാരുടെ കാവൽ വെച്ച് സ്വർഗീയ ഭോജനമായി വചനം തന്ന് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാതെ മക്കളെ നമുക്ക് ഏക ദൗത്യമാണുള്ളത്. ഹല്ലേലൂയ. രാജാവിനെ എഴുന്നള്ളിക്കുക. രാജാവിനെ കൊണ്ട് ആ കുതിര കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ആ പ്രൗഢി നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ഹല്ലേലൂയ. പെൺകുതിരയോട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം നമുക്കറിയാം ഹല്ലേലൂയ സ്ത്രീകൾ ബലഹീന പാത്രമാണ്. സഭയെ മണവാട്ടി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. 1 കൊരിന്ത്യർ 1:26 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ബലമുള്ളതിനെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ ബലഹീനമായത് തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഹല്ലേലൂയ. സാധാരണ യുദ്ധത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന കുതിരകൾ ആൺകുതിരയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പെൺകുതിര എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ദൈവമക്കളെ ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ഹല്ലേലൂയ അതിന്റെ പ്രതീകമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ഹല്ലേലൂയ പരിശുദ്ധാത്മ ഓർപ്പിക്കുന്നു ഈ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെ തകർക്കാനായിട്ട്. നമുക്കറിയാം വലിയ കുറുക്കന്മാരുമുണ്ട്, ചെറിയ കുറുക്കന്മാരുമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ വലിയ കുറുക്കന്മാര് ഹല്ലേലൂയ നമുക്കറിയാം അവർ വന്നാൽ ഈ ബാസ്ക്കറ്റിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഈ വലിയ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളിൽ അവർ ആ പൂവൊക്കെ പൂത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്മെല്ലാണ് ആ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ആ വലിയ കുറുക്കന്മാർ വന്ന് അവർ വലിയ എന്താ പറയാ ബഞ്ചസ് ആയിട്ട് ഈ ഗ്രേപ്സ് കടിച്ചോണ്ട് പോകും. പക്ഷെ ഈ ചെറിയ കുറുക്കന്മാർ വന്നാല് ഇവരെന്താ ചെയ്യണേന്ന് അറിയാവോ? ഈ പൂവിന്റെ മണം അടിച്ചിട്ട് അവരവിടെ വന്ന് അതിനെ മുഴുവൻ ഒലച്ച് ആ പൂക്കളെല്ലാം നശിപ്പിച്ചിട്ടിട്ട് പോകും. ഹല്ലേലൂയ. അതിന്റെ സ്പിരിച്വൽ മീനിങ് എന്താണ് ദൈവമക്കളെ? ചെറിയ കുറുക്കന്മാർ ആരാണ്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ മുന്തിരിവള്ളി ഈ സഭയെ ഹല്ലേലൂയ തകർക്കുന്നത് ചെറു കുറുക്കന്മാരാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ചെറിയ കുറുക്കന്മാർ ആരാണ്? ഗലാത്യൻസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളായ ഈ ചെറിയ കുറുക്കന്മാർ അസൂയ, ദ്വന്ദ്വപക്ഷം, പക, പിണക്കം, ഹല്ലേലൂയ, ഇത് ആരും കാണത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് ഈ ഹല്ലേലൂയ ഈ മുന്തിരിവള്ളിയെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. മനസ്സിൽ എന്താ പറയാ ആകുലതകളിട്ട് ഈ ജഡീക സ്വഭാവങ്ങളിട്ട് ഹല്ലേലൂയ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഹല്ലേലൂയ ആ ക്രിസ്തു ഉരുവായ ക്രിസ്തുവിനെ വളരാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഹല്ലേലൂയ അതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന ചെറു കുറുക്കന്മാർ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അത് ശക്തമേറിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള ആരാധനയും വചനധ്യാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ അതിനെ ജയിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ 1 പത്രോസ് 2:11 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ആത്മാവിനോട് പോരാടുന്ന ജഡമോഹങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിട്ടകലണം. ഹല്ലേലൂയ. ഗലാത്യൻസ് 5:17 പറയുന്നു, ജഡാഭിലാഷം ആത്മാവിനും അഭിലാഷം ജഡത്തിനും വിരോധമായിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് ചെയ്യാതെ വേണം അവർ തമ്മിൽ പ്രതികൂലമല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം പല സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലും
പൊതുവെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഹല്ലേലൂയ ഒരു കാര്യമാണ് അസൂയ. ആത്മീയ ഗോളത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് യോസേഫിന്റെ കാര്യം, സഹോദരങ്ങൾ അസൂയ കൊണ്ടാണ് അവരെ പൊട്ടക്കിണറ്റിലിട്ട് അല്ലെ. ഹല്ലേലൂയ. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ശൗലിന്റെ രാജ്യത്വം കിരീടം നഷ്ടമാകുന്നു വെച്ചാണ് ഹല്ലേലൂയ അവിടെ ശൗൽ ഹല്ലേലൂയ അസൂയ കാരണം അവിടെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അതുപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ബൈബിളിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ അറിയാം അവരെ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹല്ലേലൂയ ശത്രുവിന്റെ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായത് മെയിൻലി അസൂയ കാരണമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ കർത്താവ് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ പ്രാപിക്കണം. ശക്തി പ്രാപിക്കുക മാത്രമല്ല, കുതിരയ്ക്ക് ശക്തി കൊണ്ട് മാത്രം ഹല്ലേലൂയ അതിന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന കൂടെ വേണം. ഹല്ലേലൂയ. സങ്കീർത്തനം 32:8-9 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഹല്ലേലൂയ. സങ്കീർത്തനം Psalm 32. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. സങ്കീർത്തനം 32:8-9 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ നിന്നെ ഉപദേശിച്ച് നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരും. ഞാൻ നിന്റെ മേൽ ദൃഷ്ടി വെച്ച് നിനക്ക് ആലോചന പറഞ്ഞു തരും. നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കുതിരയും കോവർ കഴുതയും പോലെ ആകരുത്. അവയുടെ ചമയങ്ങളായ കടിഞ്ഞാണ് മുഖപ്പട്ടയും കൊണ്ട് അവയെ അടക്കി വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവ നിനക്ക് സ്വാധീനമാകയില്ല. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ. ഓ റീകാ റബസ്യ. നമ്മുടെ സ്വന്തം ബലം കൊണ്ട്, നമ്മുടെ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ ഈ വാർഫെയറിനെ കയറരുത്. ഹല്ലേലൂയ. ശത്രുവിനെ എതിർത്ത് നീക്കണമെങ്കിൽ കർത്താവിൽ നിന്ന് ആലോചന പ്രാപിച്ച് ഹല്ലേലൂയ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. കുതിരയ്ക്ക് വലിയ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിനെ എന്താ പറയാ, ഒന്ന് കടിഞ്ഞാണിടുന്നു, ഒന്ന് അതിലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, മുഖപ്പെട്ട. ഈ രണ്ട് കാര്യവും കുതിരയ്ക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അതെന്താണ്, കടിഞ്ഞാൺ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്, അല്ലെങ്കിൽ കുതിര അഴിച്ചുവിട്ടാൽ ട്രെയിൻഡ് അല്ലാത്ത ഒരു കുതിരയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിനെ അഴിച്ചുവിട്ട് അത് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടും. ഹല്ലേലൂയ. അതിനെ കടിഞ്ഞാണിട്ട് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നു. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നമ്മൾ നയിക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഹല്ലേലൂയ ആത്മാവിന്റെ കീഴിലായിരിക്കണം ദൈവസഭ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായി നമ്മൾ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന മണവാട്ടിയുടെ ഒരുക്കത്തിനായി നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ പൂർണ്ണമായി യാഗമായി അർപ്പിക്കണം. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു സൽഗുണപൂർണനായിരിക്കുവിൻ. ഹല്ലേലൂയ. അതിന് മെയിനായിട്ടും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ നാവിനെ കടിഞ്ഞാണിടണം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിൽ നിന്ന് അഭിഷേകം പ്രാപിക്കണം. ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ അമിത ബലം പ്രാപിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ നാവിനെ അവയവങ്ങളുടെ നാവിനെ ഉദ്ദേശിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇഷ്ടം പോലെ വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. കർത്താവേ, എന്റെ ശത്രു എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നാവ് കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ കർത്താവേ എന്റെ വഴികളെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഹല്ലേലൂയ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. ദുഷ്ടൻ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ വായ് കടിഞ്ഞാണിട്ട് കാക്കുവാൻ കർത്താവേ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, മുഖപ്പെട്ട കെട്ടുക. ഹല്ലേലൂയ. ഈ കുതിര ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഓട്ടം എപ്പോഴും കർത്താവിലേക്ക്, ഹല്ലേലൂയ, ആ ഡെസ്റ്റിനി, കർത്താവ് നമുക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഡെസ്റ്റിനിയിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ ഫോക്കസ്, നമ്മൾ തുടക്കം പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മുടെ ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടരുത്. നമ്മുടെ ഓട്ടം, we should press on to the destiny of God. Hallelujah. ആത്മാവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം മുൾപ്പടപ്പ് കണ്ട് ഹല്ലേലൂയ മോശ അവിടെ നിന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പ്രതികൂലങ്ങളും ഹല്ലേലൂയ പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മളെ നേരിടുമെങ്കിലും ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ നശിച്ചു പോകുന്നില്ല ദൈവമക്കളെ. നമ്മളെ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി അവസാന അധ്യായങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം, പൗലോസ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ കപ്പൽ, കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ കപ്പൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവോട് ഇറങ്ങി വന്നു. ആ കപ്പലിലുള്ളവരൊക്കെ അവർ നശിച്ചു പോകുമെന്ന് പേടിച്ചു, എങ്കിലും കർത്താവ് അവിടെ ഇറങ്ങി വന്നു. ഹല്ലേലൂയ. യോബിന്റെ പുസ്തകം 39-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 19 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. യോബിന്റെ പുസ്തകം
യോബിന്റെ പുസ്തകം 39 അധ്യായം ഹല്ലേലൂയ 22 മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ, അത് കൂശാത്ത ഭയത്തെ പുച്ഛിക്കുന്നു, വാളിനോട് പിൻവാങ്ങി മണ്ടുന്നതുമില്ല, അതിനെതിരെ അവനാഴി മിന്നുന്ന കുന്തവും ശൂലവും കിലുകിലുക്കുന്നു, അത് ഉഗ്രതയും കോപവും കൊണ്ട് നിലം വിഴുങ്ങുന്നു. കാഹളനാദം കേട്ടാൽ അത് അടങ്ങി നിൽക്കയില്ല, കാഹളനാദം ധ്വനിക്കുന്തോറും അത് ഹാ ഹാ എന്ന് ചിരിക്കുന്നു. പടനായകന്മാരുടെ മുഴക്കവും ആർപ്പും ദൂരത്ത് നിന്ന് മണക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നോക്കിക്കേ, പടക്കി നിൽക്കുന്ന കുതിരയ്ക്ക് ഹല്ലേലൂയ, ശത്രു ദൂരെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അത് മണത്തറിയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ സ്പിരിച്വൽ സെൻസിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ശത്രുവിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ, അവന്റെ നീക്കങ്ങളെ ചില ദിവസങ്ങൾ എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട്, എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകും. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. We should sense the movements of this evil spirits. ഹല്ലേലൂയ. അവന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ നമ്മൾ സ്മെല്ല് ചെയ്യണം. ഇവിടെ കണ്ടോ വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഹല്ലേലൂയ, കാഹളനാദം ധ്വനിക്കുന്നവരും അത് ഹാ ഹാ എന്ന് ചിരിക്കുന്നു, പടനായകന്മാരുടെ മുഴക്കവും ആർപ്പും അത് ദൂരത്ത് നിന്ന് മണക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയുള്ളവരായി നമ്മൾ തീരണം. ഹല്ലേലൂയ. ശത്രുവിന്റെ നീക്കങ്ങളെ വിവേചിച്ചറിയുവാനുള്ള കൃപ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാപിക്കണം ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ ഒരു ചെറിയ ടെസ്റ്റിമണി നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സിസ്റ്ററിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു 2 പാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു യാത്രയിൽ ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതില് ഒരു പാസ്റ്റർ അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം വചനം, കർത്താവിന്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ പാടി അവരിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ദേവദാസൻ ഇങ്ങനെ ഉച്ചയായപ്പോൾ ദേവദാസൻ പറഞ്ഞു, എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ളൂ. ഈ ദേവദാസൻ ഭക്ഷണപ്പൊതി തുറന്ന് കൊടുത്തു. ഹല്ലേലൂയ. അവർ അപ്പോഴും വചനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞു, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, നമ്മള് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ മറ്റുള്ള അയൽക്കാരെ, ഇനി നിന്നെ പോലെ തന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കണം, ഹല്ലേലൂയ എന്ന വചനം പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. അവർ ഫുഡ് തുറന്ന് ആ പൊതി തുറന്നപ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ മറ്റേ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ സഹോദരനല്ലേ. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ 2 പേരും കൂടി ആ യാത്ര തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി. ഡിന്നർ സമയമായപ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ, നമ്മൾ സഹോദരന്മാരല്ലേ, നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഫുഡ്. അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ പാസ്റ്റർ പിന്നെ പ്രസംഗിക്കുവാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പറയുകയാണ്, ഹല്ലേലൂയ, മറ്റുള്ളവരുടെ എന്താ പറയാ, അന്യന്റെ മുതല് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ എന്നെ ഒരുപാട് ചിന്തിപ്പിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് സ്വയം ഹല്ലേലൂയ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വചനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹല്ലേലൂയ തിരിക്കുന്നവരാണ് പലരും, അല്ലെ? ഹല്ലേലൂയ. ദേവദാസന്മാരെ മാത്രമല്ല, ഞാൻ പലരിലെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ വചനത്തിനെല്ലാം ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ, ജോഗ്രഫിക്കൽ, ഹല്ലേലൂയ, ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു സംഭവത്തിന് ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ വചനത്തിന് മുന്നേ പിന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥമായി ആ വചനം ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മെയിൻ ആയിട്ട് ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ ആത്മാവിൽ വചനം പറയണം ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം ജാതികൾ, മതക്കാര്, എത്ര മതക്കാർ എവിടെ എല്ലാം വചനം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ ഇത് ആത്മാവിൽ നമ്മൾ വചനം പറയുമ്പോഴാണ് അവിടെ ക്രിയ ചെയ്യുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ആത്മാവിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ശത്രുവിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ജഡരക്തങ്ങളോട് അല്ല നമ്മുടെ ഫൈറ്റിംഗ്, പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റീസ്, ഡാർക്ക് പവേഴ്സിനോടാണ് നമ്മുടെ ഫൈറ്റിംഗ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ജീവൻ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ജീവൻ, ഈ ദൈവ വചനം ജീവനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇതിന്റെ ലൈഫ്, ആ വചനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളിൽ ആ ലൈഫ് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മാവിൽ ഈ വചനം പറയുമ്പോഴാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ വചനം ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്പിരിറ്റിനെ ഈ വചനം തൊടുകയാണ്. അവിടെ ചില ക്രിയകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മൾ പോലും അറിയുന്നില്ല. വചനത്തിന്റെ ശക്തി അത് ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള വാളാണ്. അത് ആത്മാവിൽ അവിടെ പ്രസംഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ഒരു വ്യക്തി പറയുമ്പോൾ, ദൈവവൈതൽ പറയുമ്പോൾ അത് സത്യമജകളെ തുളച്ചു കയറി ഹല്ലേലൂയ അതിന്റെ ക്രിയ ചെയ്യും ദൈവമക്കളെ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് വചനം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ അവസ്ഥയ്ക്കൊത്ത്, നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനൊത്ത് ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ വളച്ചൊടിക്കുവാൻ പാടില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ആത്മാവിൽ വചനം പറയുന്നവരായിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ആത്മാവിൽ നമ്മൾ വചനം പറയുമ്പോൾ, ആത്മാവിൽ നമ്മൾ പാടുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് ബുദ്ധിയിലും പാടാം, അല്ലാതെയും പാടാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ആത്മാവിൽ ഒന്ന് പാടി നോക്കിക്കേ, ആത്മാവിൽ നമ്മളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കിക്കേ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വലിയൊരു സമാധാനം, വലിയ ദൈവശക്തി നമ്മളിൽ
വ്യാപരിക്കുന്നതായി കാണാം. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ രാത്രി ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ശത്രുവിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ വേദിച്ചറിയുക, അതിനായിട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സുള്ളവരായി തീരുക. ഹല്ലേലൂയ. പടയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ കുതിരയെ പോലെ ഹല്ലേലൂയ ശത്രുവിന്റെ നീക്കങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഡിസേൺ ചെയ്യുക, അത് മടത്തെറിയുക. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ശക്തമായി ഹല്ലേലൂയ ഒരു പോരാളിയെ പോലെ ദിവസങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അവന്റെ അമിത ബലത്തിലും ശക്തിയിലും ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ധൈര്യപ്പെടണം. ഹല്ലേലൂയ. ശക്തി പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ പാത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു, ദൈവത്തോട് കൂടെ വസിക്കുന്നു, അത്രത്തോളം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കും. നമ്മൾ പണിയപ്പെടും. കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളായി നമ്മൾ തീരും. ഈ വർഷങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ചെറു കുറുക്കന്മാരെ മാറ്റിയാൽ ദൈവങ്ങളെ നമ്മളാകുന്ന മുന്തിരിവള്ളി ഹല്ലേലൂയ പൂത്ത് ഫലം കായ്ച്ച് അനേകർക്കൊരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയി തീരുവാൻ പോവുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതിനായി നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കാം. ഈ വർഷങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ സിസ്റ്റർ ഹല്ലേലൂയ അനിത സിസ്റ്ററിന്റെ ഫ്രണ്ടായ സിസ്റ്റർ ബീന ഹല്ലേലൂയ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായി കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദേവദാസി നമ്മുടെ നടുവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കെല്ലാം പ്രാർത്ഥനയോടെ കൂടെ ആയിരിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ.